عالیہ حمزہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا جھرلو چلایا ہے آپ کا؟ تو آج ڈی ڈے بن گیا ہے، کل تک تو ہم دیکھ رہے تھے اتحادیوں کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، کچھ اپنے لوگ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، تو اچانک یہ سب کیسے مان گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سونیا. سب سے پہلے تو میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے. برا نہ مان میرے ہر زہر سہی، میں کیا کروں یہ ذائقہ زبان کا ہے. تب تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں، فتح ہمیشہ اسی شخص کی ہوتی ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے. آج جتنے بل بھی حکومت لے کر آئی ہے سب مافیا کے خلاف تھے، اور میں عوام کو، اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہتی ہوں کہ جن نے ان کی مخالفت کی ہے نا، عوام ان کے مکروہ چہرے پہچان لے اور یاد کرے کہ یہ عوام کے دشمن ہیں. سب سے پہلے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق، یعنی ہم 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی کو تو شوق آتے ہیں، لیکن انہیں ہم سیاست میں ووٹ کرنے میں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں حصہ نہیں دینا چاہتے. اینٹی ریپ بل 2021، آپ یہ دیکھیں کہ 3 سال کے وقت سے شفاف مردم شماری حیدرآباد کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹی، اینڈ کین یو امیجن پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے، یعنی وفاق ایک یونیورسٹی بنا رہی ہے. آپ خود تعلیم اگر سندھ کو نہیں دینا چاہتے، 5000 اسکول آپ سندھ میں بند کر رہے ہیں، ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، آپ اس کو بھی اپوز کریں. تو میں آج آپ کو بتا دوں، آج جب مورخ لکھے گا تو مورخ یہ لکھے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، لوگوں کو شعور اور تعلیم دینے کے لیے. چلیں عالیہ، ایک چیز بتائیے گا، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، جو بل کی پاس کیے گئے اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کا عام آدمی سے بھی تعلق ہے، وہ بڑے اچھے ہوئے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اگر یہ فرض کریں بلاول بھٹو آج فلور آف دا ہاؤس یہ کہتے ہیں کہ میں آج ہی کہتا ہوں کہ میں اگلا الیکشن آپ کروائیں گے، میں نہیں اس کو مانتا، یہ کنٹروورشل نہیں ہو جائیں گے؟ پھر یہ لوگ عدالتوں میں جائیں گے. تو کیا کاش کوئی تھوڑا سا کنسنسس اتفاق رائے ہو جاتا. وہ گلا کر رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کی بنائی کمیٹی ایک دن بھی اجلاس نہیں بلوایا، وہ کہتے ہیں دکھانے کے لیے کر دیتے. تو عالیہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا اچھا نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا سا اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے تاکہ اگلا الیکشن پھر 2018 کی طرح کنٹروورشل نہ ہو؟ میں نا عوام کو آپ کے توسط سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ہم نے 2 ہفتے پہلے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اسپیکر صاحب نے ان سے کہا تھا، اور کہا تھا کہ ساری لیجسلیشن پہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. آپ کو یہ بتاؤ، پیپلز پارٹی نے اپنے نام دیے لیکن پی ایم ایل این نے اپنے نام نہیں دیے. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ جو لنڈن والی پی ایم ایل این ہے نا، وہ جس طرح الطاف بھائی تھے لندن والے، اسی طرح لندن والے صاحب نے ان کو منع کر دیا. اس کے بعد بھی پچھلے ہفتے ہم نے یہی موخر کیا، اور اس موخر کرنے کو، جوائنٹ سیشن کو، ہماری ہار کہا گیا. آپ نے بھی سارا تماشا دیکھا. اس کے بعد ہم نے ان کے کہنے پہ بہت سے بل واپس لیے. اور یہ جو میں الیکشن ایکٹ 2017 میں بتا رہی ہوں، ہم نے یہ 2 چیزیں اس لیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینا، اس کی اپنی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ ایک ٹائم ٹیکن چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن. ہم نے اس کو ایجنڈا پر رکھا اور ان سے کہا کہ آپ اس پارٹی کا حصہ بنے جو پارلیمانی پارٹی ہے، اور آ کر اپنی سجیشن دے. لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ نہ صرف مایوس کن، بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہر وہ لیجسلیشن جو عوام کے حق میں ہوگی، جو عوام کے مفاد میں ہوگی، جو بچوں کے حقوق کے لیے، جو خواتین کے حقوق کے لیے ہوگی. آج مطلب آپ یہ دیکھیں کہ حیدرآباد میں ٹیکنیکل یونیورسٹی سب کو یہ اپوز کرے، یہاں پر یہ اینٹی ریپ بل کو اپوز کرے، یہ خواتین کی آن لائن ہراسمنٹ، ایک سیکنڈ سونیا پلیز، اس کو بھی یہ اپوز کریں، اور جا کر یہ ڈھول اور شادیانے بجاتے ہیں کہ ہمیں عددی اکثریت جو وومن ہراسمنٹ آن لائن بل تھا اس پر ہم نے حاصل کر لی. میں تو کہتی ہوں یہ عوام کو آج جو اپوزیشن ہے نا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ایکسپوز کر دیے، اور پاکستان
तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जीत नहीं है, ये आज अवाम की जीत है, ये आज पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। और हम ये कहते हैं कि अपोजिशन अब भी देखे अवाम के मुस्तकबिल फैसले करे, यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के खिलाफ है, वोट को इज्जत देने का नारा आप लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल आली हमजा साहिबा, ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कामयाबी। आप सजेशंस लेकर आए, ये कब अपनी सजेशंस लेकर आए? इनके पास सजेशंस नहीं है, ये सिर्फ सियासत करते हैं और अवाम के मफाद के ऊपर ये सियासत करते हैं। ठीक है एहतशाम साहब, अभी आलिया हमजा साहिबा भी जिस तरह से बात कर रही थी, आज जिस तरह से हुकूमत कामयाब हुई जॉइंट सेशन के अंदर, आपको क्या लगता है सर मुत्तहदा अपोजिशन के लिए कितना बड़ा धचका है? सोनिया देखिए, सियासी तौर पे तो बहुत बड़ा माइलेज है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब पार्लियामेंट की सद तक तो आपने देखा जिस तरह अददी बरतरी साबित की, इत्तेहादी बिल्कुल इंटैक्ट है। कल तक लग रहा था कि जी उड़ने जा रहे हैं परिंदे, किसी और तरफ जा रहे हैं। ओपोजिशन वाले भी बड़े खुश थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ना, वो कहते थे हमने उनको रीच आउट किया, हमारे साथ खड़े होंगे, वो तो नहीं हुआ। सियासी तौर पे तो बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन सोनिया देखें ये मामला इतना आसान नहीं है। माजरत के साथ आलिया हमजा सुननी है तो ज़रूर इस पर रिस्पॉन्ड करें। एक इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है इस मुल्क का, रियासती इदारों की तरह एक बड़ा अदारा है। अगर आप उसको आज नहीं मानते, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब माजरत के तहत कह चुके हैं जी इसको डिसबैंड कर देना चाहिए, आज जिस तरह तौहीन अदालत के केसेस भी आप भुगत रहे हैं उस हवाले से, फवाद चौधरी साहब ने तो माफ़ी मांग ली, सवादी साहब का मामला रहता है। अब अहम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन अगर इसको नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाते हैं अपोजिशन वाले, तो मुझे यकीन है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को फोकियत किसी ना किसी हद तक देगी। अब देखें ना, अब सवाल तो यह है कि जी इलेक्शन कमीशन आपके अगर खिलाफ है या आपकी बात नहीं मानना, वो 34 पॉइंट पे जो बहस हो रही है, आप कहते हैं इनकॉर्पोरेट कर दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो ये बड़ी हर्डल है। अब सवाल ये है कि इतनी ईवीएम मशीन हज़ारों में आनी है, कैसे आएंगी? फिर ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है या हुकूमत ने करना है, ये भी नहीं पता। अगर इसके लिए एक एडिशनल एक बड़ा जिसको कहते हैं पैकेज फाइनेंशियल मांगा है इसने, इलेक्शन कमीशन ने कितने बिलियन का, वो भी तक मंजूर नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि जी इलेक्शन कमीशन अगर आपसे मुतमईन नहीं है तो ये ईवीएम मशीन को आप कैसे लागू करेंगे? इलेक्शन उन्होंने करवाना है। तो मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिकली सोनिया एक बहुत बड़ा चलें आलिया हमजा साहिबा से पूछ लेते हैं। आलिया हमजा साहिबा, अभी एहतशाम साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर अपोजिशन की तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात आप दूर करेंगे? पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्लियामेंट उसको डायरेक्ट करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर चलना है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये आईनी तौर पर दे आर बाउंड कि पार्लियामेंट ने एक चीज जो पास की है, अब इलेक्शन कमीशन ने उसको फॉलो करना है। वी हैव डायरेक्टेड देम। ये पार्लियामेंट जो जॉइंट पार्लियामेंट है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों ने ईसीपी को डायरेक्शन दे दी है, और मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहली तो बात जो बात ये होनी चाहिए थी यहाँ पर, और जिस बात का बार बार तज़किरा होना चाहिए था कि कैसी ओपोजिशन है, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर तकलीफ में, ये कैसे लोग हैं जो ये तो कहते हैं कि वोट पेरिस में डालेंगे और नतीजा मुल्तान में निकलेगा। मतलब खून पसीने कमाने वाले डॉलर पेरिस से भेजते, पेरिस से भेजें, यूके से भेजें, यूएस से भेजें। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है। इलेक्शन कमीशन का क्या करेंगे कि वो पाकिस्तानी अवाम को उससे हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर करे। इनको सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ से ये हमारे खून में छोड़े, टीटियां करें, ओमनी ग्रुप के जरिए लंदन और पेरिस में जायदादें बनाएं। अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं ये बता दूं, मैं बिल्कुल कच्चा नफ्सी से उससे आज काम नहीं लूंगी। ऑपोजिशन एक्सपोज हुई है, ऑपोजिशन की हार है, इनकी जो जिससे कह लेना कि ये जो एक हफ्ता पहले जो ये कहते थे ना कि हमारी हुकूमत खत्म हो गई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को घर चले जाना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है कि आज इनकी सारी वो स्टेटमेंट चलानी चाहिए और इन्हें आज ये याद कराना चाहिए कि इन्हें आज ऐवान में जॉइंट ऑपोजिशन को सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 18 से 20 वोटों से शिकस्त की है, और ये दुम दबाकर पूरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हारिस नवाज साहब, सर आपको क्या लगता है, हम देख रहे हैं कि ओपोजिशन की जानिब से कहा गया कि हम ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे, फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी 34 एतराज़ात लगाए गए। पहले हारिस नवाज साहब से इसका जवाब लेंगे।